فریال اس کا آغاز ہو چکا ہے. آپ نیکسس دیکھیں, چیزوں کے ڈاٹس ملائیں, چیزوں کو آپ ساتھ ساتھ کیلکولیشن اپنی دیکھیے گا ساتھ میں. اسحاق ڈار صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے. گلگت بلتستان الیکشن میں آ کے ان کی اتنی بے عزتی کرتے ہیں, ٹھوک بجا کے ان کو جو ہے نا. سہیل وڑائچ کے کالمز دیکھ لیں, یہ وہی ہے نا جو کہتے تھے کمپنی نہیں چلے گی تو قبولیت کس کی اور مقبولیت کس کی, اور ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں. ملک احمد خان کی ملاقاتیں مریم نواز کے ساتھ, اور ملک احمد خان کے بارے میں کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں, وہ اگلے چیف منسٹر بھی ہو سکتے ہیں. تو چیزیں نا کافی حد تک چینج ہو رہی ہیں. آپ عمران خان کو ٹھیک ہے 2.5 سال آپ نے جیل میں رکھ لیا, ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں جی آپ باہر چلیں. یہ تو ہم ڈے 1 سے سن رہے ہیں, جب اٹک جیل میں تھے آپ باہر چلے جائیں, معاہدہ کر لیں, بنی گالا شفٹ ہو جائیں, ہاسپٹل بیٹھ جائیں, پلیٹلیٹس آپ کے گر جائیں, ہم آپ کو کچھ ایسا میڈیکل ریلیف دے دیں گے کہ لوگ اس پہ کوئی بات بھی نہیں کریں گے, تنقید. یہ چیزیں پرانی ہو گئی ہیں. السلام علیکم, آپ سیاست.ٹی کے دیکھ رہے ہیں. فریال عباسی آپ کے ساتھ موجود ہوں. سینئر صحافی تجزیہ کار عاصمہ چودھری صاحبہ موجود ہیں ہمارے ساتھ ایک لمبے عرصے کے بعد. عاصمہ, تھینک یو آپ کے ٹائم کے لیے. اور بہت ساری خبریں اس بیچ, ہم نے کانورسیشن جب لاسٹ کی تو حالات کیا تھے اور اب حالات مزید خراب ہو گئے. اگر آپ اوور آل پاکستان کی سچویشن کی بات کریں, بلوچستان سے ہی آغاز کر لیتے ہیں. سیکیورٹی سچویشن سب کچھ آپ کے سامنے ہے, کس طرح دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے حالات تو بہت زیادہ خراب ہیں, یہ تو سب کو پتا ہے. آئے روز آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ایک یہاں سے معصوم شہری گئے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا. اس سے پہلے جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہے, اس کے بعد کئی پے در پہ ایسے واقعات ہیں جو ایک لمبی لسٹ ہے. تو بلوچستان کے حالات دیکھیے, اس میں افغان طالبان کا ہاتھ بھی ہے, انڈیا کا نیکسس بھی ہے, سب کچھ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ریاست کی رٹ کو یہاں پہ چیلنج کیا جاتا ہے. آئے روز آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں لوگ کھلے عام, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئٹہ چھاونی کی حدود سے باہر لوگ اس طرح سے سیف نہیں ہیں جس طرح سے بتایا جاتا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر پورے بلوچستان کی آپ بات کریں, اتنے نو گو ایریاز ہیں. حالانکہ اس سے پہلے ہم نے ماضی میں کئی آپریشنز دیکھ لیں, 70s میں آپریشن ہوئے, لوگ پہاڑوں پہ چڑھ گئے, جو کچھ ہوا ایک تاریخ کا, لمبی چوڑی ایک تاریخ کا حصہ ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا پرویز مشرف کے دور میں کیا ہوا, اکبر بگٹی کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا. اس کے بعد حالات مزید خراب ہوتے گئے, سوئی واقعہ ہوا, ڈاکٹر شازیہ کیس ہوا. وہ تو چلے ایک اندرونی انسرجنسی تھی. اب ایک بیرونی دشمن کا آپ کو سامنا ہے. ایک وہ دشمن ہے جو اندیکھا دشمن ہے. اس کے تانے بانے انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں. پراپر وہاں لوگوں کو ٹرین کیا گیا ہے, لوگوں کو ٹریننگ کے ساتھ لوگوں کو وہاں پہ بھیجا گیا ہے. ایسے ایسے ان کے پاس اکوپمنٹ ہے, ایسے ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور جس طرح کی یہ ٹیررسٹ ہیں, دیکھیے بالآخر معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا, بڑے پیمانے پہ ہماری سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کا شہید ہونا ایک بہت بڑا المیہ ہے ہم سب کے لیے. اور اس پہ جتنا دکھ اور تکلیف کا اظہار کیا جا سکتا ہے وہ کام ہے. میں تو امید کر رہی تھی پارلیمنٹ کا کوئی جوائنٹ سیشن آیا جاتا ہے, اس پہ کوئی لوگ اکٹھے ہو جاتے, کچھ جوائنٹ سیشن میں ان کیمرہ سیشن ہوتا, کچھ بریفنگ دی جاتی اس حوالے سے. کیونکہ دیکھیے سیکیورٹی کے معاملات بہت حساس معاملات ہوتے ہیں, ان کو آپ کسی صورت نظر انداز یا درگزر نہیں کر سکتے. ایک دشمن اگر آپ کے ملک میں, ایک آپ کے صوبے میں اس کی جڑوں کے اندر آ کے بیٹھ گیا ہے, تو یہ تو پھر پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے. ہم ایران اور امریکہ کی صلح صفائی کرا رہے ہیں, پاکستان تو دیکھیں کنٹینیوسلی حالت جنگ میں. اتنی بڑے پیمانے پہ شہادتوں کا ہو جانا, تو میرا نہیں خیال کہ آپ پاکستان کو انٹرنیشنلی اس چیز کو انڈیا کے سامنے یا انٹرنیشنل فورمز پہ رکھنا ہوگا. ایک پریس کانفرنس سے بات نہیں بنے گی کہ انڈیا ہے, اور باقی ہمارے پاس ثبوت ہوتے ہیں تمام تر چیزوں کے. تو ہمیں چاہیے, ہماری لیڈرشپ کو چاہیے کہ انٹرنیشنلی وفود بھیجیں, باہر کے ممالک میں بھیجیں, لوگوں کو انڈیا کے سیاہ کارنامے دکھائے جائیں کہ انڈیا ہمارے ملک میں کیا کر رہا ہے, کس طرح کی انسرجنسی. ایک تو پولیٹیکل انسرجنسی ہوتی ہے نا, آپ جس طرح کی یہ انسرجنسی ہے اور ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگوں کا شہید ہو جانا, عام شہریوں کا اس کا نشانہ بننا, تو حالت جو ہے نا, ایک ہم نے مارکہ حق تو فتح کر لیا, اب اس سے بھی آگے کی بات ہے. اور بلوچستان کے حالات کو سیریسلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میں تو کہتی ہوں باقی صوبوں میں آپ گورنر رول لگا دیتے ہیں, آپ یہاں پہ گورنر رول لگائیں, اور ایسا رول لگائیں کہ ایسا آپریشن ہو کہ ان دہشت گردوں کو بھی پتا چلے کہ کس کے ساتھ پنگا لیا ہے انہوں نے. عاصمہ, بلوچستان کے وزیر اعلیٰ صاحب تو کہتے ہیں کہ ہر انچ پہ ریاستی رٹ قائم ہے, لیکن سچویشن میرے اور آپ کے سامنے ہے. اور دوسری جانب اے پی سی جو بلانی چاہیے تھی حکومت کو, اپوزیشن نے بلائی وہ اے پی سی, اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں. اور ہم بھارت ملوث ہے, ہم بچپن سے یہی سن کے چلے آ رہے ہیں, ہم بھارت کو ایکسپوز کیوں نہیں کر رہے؟ ہماری بڑی یاری دوستی بھی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. دیکھیے میں یہی کہہ رہی تھی نا کہ اس سے پہلے آپ انٹرنیشنل فورمز پہ یہ بات اٹھائیں. آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ آپ کی دوستی ہے تو ایک فون کال کریں. آپ تو آپ کے ساتھ وہ واٹس ایپ پہ ویسے ہی رابطے میں ہر وقت رہتا ہے, آپ ایک کال کرتے ہیں, آپ واٹس ایپ کرتے ہیں, ٹرمپ سب سے پہلے آپ کا فون اٹھاتا ہے. تو آپ
کو असूलन ये करना चाहिए था, ट्रंप को एक कॉल करते और कहते कि जी हमारे मुल्क में इतना बड़े पैमाने पे देखें, एक अमेरिकन फौजी मरता है तो अमेरिका पूरी दुनिया पे चढ़ाई कर देता है, अफगानिस्तान को तोड़ा बोरा बना देता है, और पाकिस्तान को भी कॉल करते हैं कि आप तोड़ा हमारा साथ नहीं देते तो तोड़ा बोरा बनने के लिए तैयार है। माजी के किस्से हैं, तो हम भी ये बातें कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जी देखिए हमारे मुल्क के ये हालात हो गए, तो हमें आप इंडिया को लगाम दें कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है। ये तो एक इंडियन नैरेटिव हो गया। दूसरी जो आप बात कर रही हैं कि बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हालात दुरुस्त नहीं, मेरा नहीं ख्याल, उन्हें क्या नजर नहीं आता। इससे पहले मोहसिन नकवी साहब ने भी एक भड़क मारी थी, जो एक पीछे हादसा हुए थे कि जी एक एसएचओ की मार है बलूचिस्तान, आपको याद होगा ये जुमला। तो देखें अगर एक एसएचओ की मार है तो खुदा न खास्ता कोई बड़ा बोल नहीं बोल रही, इतने बड़े पैमानों पे शहादतों का हो जाना, मेरे ख्याल से तो वज़ीर आला साहब को इखलाकी जुर्रत करनी चाहिए, इस्तीफा दें, स्टेप डाउन करें और कहें कि मेरे हालात से मामलात बाहर जो है निकल चुके हैं, आप किसी और को लेके आए, किसी और को बिठाएं यहाँ पे, या कोई फौजी ऑपरेशन किया जाए। देखिए इस मसले का हल फौजी ऑपरेशन ही, आप ऑपरेशन करें, या आपके अपने लोग नहीं है कि जिनके साथ आप बैठ के बात करेंगे। हम देखते हैं 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को ले आते हैं कि जी भटक गए थे, असला उन्होंने आपके सामने सरेंडर कर दिया तो हम उनको रियासत वापस ले लिए। यहाँ बात आगे जा चुकी है, आप यहाँ पे ऑपरेशन करें, फौजी ऑपरेशन, वाना वजीरिस्तान की तर्ज का ऑपरेशन होना चाहिए, और ऑलरेडी हो रहे हैं, ऑलरेडी ये चीजें चल रही हैं। लेकिन पॉलिटिकल क़यादत को मेरे ख्याल से स्टेप डाउन करें, किसी और के लिए रास्ता छोड़ें, और मामलात अब आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए रह गए हैं जी आके। मैं 3 दिन पहले का एक वाकया, जो एक बस गिरी वहां पे बलोचिस्तान में गिरी, कितने लोग उसमें जान बहक हो गए, आपको याद होगा। तो जो फुटेजेस आई, लोग गाड़ियों में लोगों को रेस्क्यू करके लेके जा रहे हैं, वहां एम्बुलेंस नहीं थी हॉस्पिटल के पास। यहाँ तो एक एक सूबे के चीफ मिनिस्टर के पास 12-12 अरब का जहाज आ जाता है, और जहाज जब कहते हैं जी खरीदा है भाई, आगे ऐसे जवाब मिलते हैं, इनके अपने सरकारी जहाज हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, तो कहाँ गए वो आपके जहाज, कहाँ गई आपकी वो चीजें कि जो आम शहरियों को आपने तहफ्फुज देना है। जाफर एक्सप्रेस में जो कुछ हुआ, इतना इंदोनाक वाकया हुआ, इतना आप, मेरे ख्याल से हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि हम उसको किस तरह से कंडेम कर सकते हैं। पॉलिटिकल क़यादत को इस पे स्टेप डाउन करें, कोई अहल लोगों को यहाँ पे लगाया जाए, और एक तरह का फौजी ऑपरेशन जरूर होना चाहिए। मेरे ख्याल से जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए इस तमाम तर मामले में, और जिस तरह से हमारे लोगों को निशाना बनाया गया, तो अब तो इनफ इज इनफ, इंडिया के साथ आप बात करें और मामले को आगे लेकर चलें। इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से बात तो आसमा आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, और रोना यही है कि अहल लोग नहीं लगाए जा रहे। ये महारंग बलोच और बलूचिस्तान के लोगों को जिस तरीके से आपको उनकी तर्ज से इख्तलाफ हो सकता है, आवाम सुनने वालों को भी होगा, लेकिन इस तरीके से उनको सजाएं सुनाना, बलूचिस्तान के फैसले उनकी क़यादत की गैर मौजूदगी में करना, आजाद कश्मीर के फैसले उनकी क़यादत की गैर मौजूदगी में करना, ये इससे आपको लगता है ये सब हो रहा है? देखिए होता है जब आप एक लीडरशिप को दबाते हैं, ठीक है आपके इख्तलाफात हैं, या उनके तर्ज सियासत गलत है, या उनका तर्ज तरीकाकार गलत है, वो इख्तलाफ हो सकता है, और जमहूरियत में इख्तलाफ राय ही बेहतरीन हुस्न है, ये जमहूरियत की खूबसूरती है। ठीक है आपके पास सबूत भी हैं कि महारंग बलोच के किसके साथ राब्ते हैं, किसके साथ नेक्सस हैं। कश्मीर की अभी आप बात करती हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी पे, हमें यही बताया गया जी ये कहीं से और इनके नेक्सस हैं और कहीं और से ऑपरेट हो रही हैं चीजें, सारी बातें बजा। लेकिन आप जब तक आप बातचीत के दरवाजे बंद कर देते हैं ना, तो फिर मामलात आपके हाथ से निकल जाते हैं। आप जैसे भी हो लोगों को इंगेज करें, ये आपके अपने लोग हैं, ये बाहर से नहीं आए हुए, ये किराए के लोग नहीं है, महाजर नहीं है, यहाँ के रहने वाले हैं, ये सदियों से यहाँ रहने वाले हैं, ट्राइब्स हैं, यहाँ के लोग हैं। मैं बलोचिस्तान की इस वक्त बात कर रही हूँ, मारंग बलोच जो आप बाकी लोग बलोचों का जिक्र कर रही हैं, उनके सियासत से आपको तर्ज तरीके से आपको इख्तलाफात हैं, लेकिन आप लोगों को इंगेज करें, आप बातचीत में इंगेज करें, उनके ग्रीवेंसेस को दूर करें, छोटे छोटे ग्रीवेंसेस को आप चलें दूर कर दें, बड़ी चीजें नहीं कर। और आपको पता भी है, ठीक है जैसे आप कह रहे हैं कि उनके नेक्सस कहीं और हैं, तो आप फिर भी इंगेज करें लोगों को। जब एक तय कर लिया जाता है ना कि अब आपने इनको पुश कर दिया, अब आपने सजाएं दे दी, तो फिर देखिए हर एक्शन का रिएक्शन है। ये फिजिक्स भी कहती है, साइंस भी कहती है, कायनात का भी असूल है, हर एक्शन का रिएक्शन है। हम किसी के रिएक्शन को भी जस्टिफाई यहाँ नहीं कर रहे, ठीक है। हम कोई ऐसे लफ्ज भी बोलना चाहते हैं जिससे आपके लिए कल को हमारे लिए भी प्रॉब्लम्स हो जाए, लेकिन रिएक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये सूरत हाल जब हो जाएगी तो आप लोगों को, अकबर बुक्टी का मुझे याद है, मैं उस वक्त कैपिटल टॉक की प्रोड्यूसर थी, और जब हमने इंटरव्यू किया था उनका, हामिद मीर साहब इंटरव्यू कर रहे थे, तो परवेज मुशर्रफ ने कहा था उनको वो चीज हिट करेगी कि उनको समझ भी नहीं आएगी। जब आप देखें आप लोगों को इस तरह से धमकी देते हैं, धौंस के साथ जब उन्होंने बात की, तो उसका रिएक्शन हमने इतने साल भुगता।
देखें एक पॉलिटिकल क़यादत थी अकबर बुगटी, आप उनको एंगेज करते, बातचीत करते, उनके साथ जो आपके मामलात थे, इख्तलाफात थे, उनको आप दूर करने की कोशिश करते। लेकिन वैसा बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बाद देखें मामलात, हालात आपके कंट्रोल से बाहर होते गए। अभी जो रिसेंट हैं इंसिडेंट हैं, तो मैं तो बार-बार यही कहूँगी, भारत की इन्वॉल्वमेंट है, इंटरनेशनल फोरम्स में पाकिस्तान को जाना चाहिए और अपना मुकदमा हर फोरम पे जाके लड़ना। ये जो आए रोज हमारे जहाज चलते हैं ना, वज़ीर-ए-आज़म साहब कभी तुर्की चले गए, मिस्र चले गए, सऊदी अरब चले गए, जी 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 जी। जहाज इसके लिए भर-भर के लेके जाएँ। हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग जानें गँवा रहे हैं, तो आप हर फोरम पे जाएँ, इसके लिए आप जहाज भरें, अपोज़िशन का भरें, हुकूमत का भरें और आप ज़रूर जाएँ। ये ना अपने सैर-सपाटे के लिए मत जाएँ। असलन कीपिंग इन व्यू ऑल दिस सिचुएशन, हमारी सारी आपने तस्वीर कशी कर दी जो कुछ चल रहा है। इस पूरी सिचुएशन में अब खबरें ये आ रही हैं पावर कॉरिडोर से कि इमरान खान को एक ऑफर दी गई है कि आप जो है वो नवाज शरीफ की तरह बाहर चले जाएं, एंड इफ अगर आप नहीं जाते तो फिर हमारे पास आपको जेल में रखने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। जंग हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, बलूचिस्तान की सिचुएशन हमारे सामने है, ईरान यूएस वापस हालात खराब हो चुके हैं, ऑयल प्राइसेस से लेकर मईशत सब कुछ हमारे सामने। कैसे चीजों को टैकल किया जाएगा? देखिए, टैकल करने के लिए आपको एक स्ट्रांग लीडरशिप की जरूरत है, और वो लीडरशिप होनी चाहिए जिसकी आवाम में जड़ें हों, जिसको लोग पसंद करते हो, जिसको लोग जानते हो, समझते हो, बूझते हो। जब आप फॉर्म 47 के लोगों को ले आए जिनकी अपनी से नहीं, जिनको एक फैसल वाडा ही काफी है, फैसल वाडा ही, मैंने आज अपने वीलॉग में भी यही बात कर रही थी कि फैसल वाडा उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए काफी है। तो वो आप देखते हैं एक बयान आता है और सब दुबक के अपने अपने बिलों में वापस चले जाते हैं। तो आप ऐसी लीडरशिप लेके आए जो अवाम को कबूल हो, जिसको अवाम ने मुंतखब किया हो। अब आप इमरान खान को ठीक है 2.5 साल आपने जेल में रख लिया, अभी भी आप कह रहे हैं जी आप बाहर चले, ये तो हम डे वन से सुन रहे हैं, जब अटक जेल में थे आप बाहर चले जाएं, मुआहदा कर लें, बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, हॉस्पिटल बैठ जाएं, प्लेटलेट्स आपके गिर जाएं, हम आपको कुछ ऐसा मेडिकल रिलीफ दे देंगे कि लोग उस पर कोई बात भी नहीं करेंगे, तनकीद। ये चीजें पुरानी हो गई हैं। खान साहब ने अगर देखें डील करना होती तो वो सबसे पहले वो इस वक्त साइन करके आराम से जिंदगी गुजारते ना। इस गर्मी में, इस हब्स में, हम एसी से बाहर आप देखें नहीं निकल सकते, कितनी शदीद गर्मी है। जिस तरह के वो एक सेल में पड़े हैं और वो कहते हैं जी मैंने तो जो खटना था खट लिया, मैं लोगों को एजुकेट कर गया, मैं लोगों को अवेयरनेस दे गया, मैंने लोगों को बता दिया कि आपके हकूक क्या है, आप पे जुल्म ज्यादती हो तो आपने किस तरह से रिएक्ट करना। देखिए सिस्टम पे इमरान खान अभी भी भारी है। इमरान खान जेल के अंदर भी बैठा भारी है, जेल के बाहर निकल के लिए भी सबके लिए भारी है। तो उस भारी भरकम पत्थर को अपनी जगह से हटाने के लिए हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कोई मुआहदा ले आए, उनको जलावतन कर दिया जाए, मुल्क से बाहर भेजना होता तो देखें जमाइमा ही उनके लिए काफी थी ना, वो उनकी जायदाद थी, बैठे एंजॉय करते। तो वो उस वक्त उस शख्स ने जवानी के दौर में वो मुआहदे नहीं किए, वो वहां नहीं सेटल हुआ, तो वो उम्र के इस हिस्से में तो वो कहते मैं तो आदी हो गया हूँ इस मुशक्कत का। तो अब आप सोचें, आप समझें, क्योंकि बाहर बैठे हुए लोगों के नर्व्स पे इमरान खान भारी है, उनकी नब्ज पे इमरान खान भारी है। आप देखें कोई पॉलिटिकल टॉक शो है, टीवी शो है, कोई भी लोग है, इमरान खान की रिहाई, इमरान खान के हवाले से कोई बात करें, वो जुमला ही नहीं पूरा होता, वो मुकम्मल नहीं है, प्रोग्राम्स मुकम्मल नहीं है, कंटेंट नहीं है ना। टीवी के लिए भी आप देखें ना, कहते हैं ना एपेटाइट है आपकी जो ट्रांसमिशन होती है, तो उस एपेटाइट में इमरान खान ना हो तो आपका प्रोग्राम भी कोई बैठ के नहीं देखता। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान कोई मुआहदा करेंगे, मुल्क से बाहर जाएंगे। हाँ, सिस्टम जब चाहेगा तो वो खुद ही उनसे रिक्वेस्ट करेगा भी खुदा का वास्ता भैया अब आप आ जाएं, आप आए जरा, डयाला के हमने दरवाजे खोल दिए, अब आए, फैसल वाडा तो हमारे लिए नाकाफी है, तो अब आप आए, जरा बड़क मारें या कुछ करें। तो ये उस दिन ऐसा होगा। इससे पहले खान साहब की तरफ से ना कोई डील होनी है। हाँ, बैकडोर बात होती है, बातचीत का सिलसिला जारी रहता है, कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन हैं, और वो खान साहब का एक ही स्टांस है कि मेरे केसेस जो अदालत में लगे हैं वहां से मुझे रिलीफ दें, मैं किसी मुआहदे शायदे या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए आगे नहीं जाऊंगा। बैरिस्टर सैफ भी पिछले दिनों आपने देखा, वो भी जेल के दरवाजे के लिए खुल जाते हैं, उनकी गाड़ी सीधी अडयाला जेल के अंदर जाती है, पोर्च में लगती है और सीधा वो जाते हैं। बाकी बहनें 6-6 घंटे सारा सारा दिन बाहर इंतजार करती रहती हैं, उनके लिए कोई दरवाजे नहीं खुलते। तो देखिए जिसकी मर्जी मंशा होती है डयाला के दरवाजे उसके लिए खुल भी जाते हैं, बातचीत भी हो जाती है, और कभी बता के होती है, कभी छुपा के होती है। शायद ये भी एक नैरेटिव बनाया जाता है कि देखिए खान साहब तैयार हैं, या खान साहब अब चाह रहे हैं, या खान साहब की मर्जी है कि जी मैं बाहर आ जाऊं। ऐसा कुछ नहीं है, और मर्जी एंड में खान साहब की ही चलनी है, और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे ही वो बाहर आएंगे। और जिस दिन इस सिस्टम की, इन फॉर्म 47 वालों से इनफ इज इनफ हो गया ना, तो फिर आप देखिएगा खान साहब बाहर होंगे और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। बस यही होगा, यही नक्शा है पाकिस्तान की सियासत का, इससे आगे कुछ नहीं है। आसमा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो आपके परफॉर्मेंस है वो भी तसल्ली बख्श नहीं है। अगर आप उनकी परफॉर्मेंस सुबह की हद तक देखें, और खास तौर पे वो कंट्रोवर्शियल बिल जिसको अब वो रिवर्स करने का सोच रहे हैं, रिवर्स करेंगे अवामी रिएक्शन की वजह से, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन क्योंकि ये तमाम तर लोग वो हैं जो खान के नाम पर वोट लेकर असेंबली में पहुंच रहे
اور خان کا نعرہ ایک ہی تھا، ایک نہیں دو پاکستان اور اسٹیٹس کو کے خلاف. تو اس بل کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ ذرا یہ بھی بتائیں. دیکھیے بل وہاں کی اسمبلی میں آ بھی گیا، نون لیگ کی مرضی اور منشا سے آیا، نون لیگ نے ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک بڑی تنقید بھی کی. ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. دیکھیے خان صاحب کی جماعت ہے، اب اس پہ الزام ہم خان صاحب پہ تو نہیں لگائیں گے، اب تو یہ باہر بیٹھے لوگوں کا قصور ہے اور ان کی پرفارمنس ہے. لیکن ایک دیکھیے خان صاحب نے جس چیز کے لیے اسٹرگل کی، عمران خان نے جس چیز کے لیے جدوجہد کی، پروٹوکول کلچر کا خاتمہ، شاہانہ اقدامات، یہ شاہانہ لائف سٹائل، اور وہ ان چیزوں سے ہمیشہ ہم نے سنا کہ وہ کرٹیسائز کرتے ہیں. اگر انہی کی جماعت ایک صوبے میں ان کو حکومت مل گئی، اس طرح کے بلز لے آنا، اس طرح کی قانون سازی کرنا، تو یہ خیر وہ اپنے لیڈر سے میں تو کہوں گی غداری کے مترادف ہے. وہ اپنے لیڈر کو خود لیٹ ڈاؤن ان لوگوں نے کرنے کی کوشش کی، اور کسی قسم کا بھی یہ ایکشن ان کا جسٹیفائڈ نہیں ہے. لیکن اگر آپ پھر فیکٹس پہ رہ کے بات کریں تو پنجاب کے لوگوں کو بھی، اسمبلی کے لوگوں کو بھی بلو پاسپورٹ ہیں، سندھ کی اسمبلی کے بھی ہیں، بلوچستان میں ایسا نہیں ہے. اور کے پی نے اگر کر لیا تو چلیں ٹھیک ہے، انڈیویجول اسمبلی ہے. لیکن اگر اس کو آپ خان سے ریلیٹ کر رہے ہیں تو پھر ایک تنقید بنتی ہے. لیکن دوسری جانب نون لیگ ان کے ساتھ تھی، تو نون لیگ باہر سے شور مچا رہی ہے، باہر کی ان کی قیادت اور جو اندرونی قیادت ہے انہوں نے کہا جی ہم تو ان کے ساتھ تھے. تو اس طرح کے جو اقدامات ہیں، میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف، اس میں تحریک انصاف نہیں ہے آپ اس کو کہیے گا، آپ اس کو ایک صوبائی اسمبلی کہہ دیں اور وہاں کے لوگوں کی مرضی منشا کہہ دیں. اس پہ بھی بڑی تنقید ہوتی ہے کہ جتنے اتنے ان کی بیگمات ہیں، ان کے بچے ہیں، سب کے پاسپورٹ. تو اگر وہ اس طرح کے انیشیٹو، اور میرے خیال سے اگر یہ خان صاحب تک یہ بات پہنچ گئی تو میرے خیال سے وہ تو ساری اسمبلی کو فارغ کر دیں، سب کو ڈس اون کر دیں کہ ان کے لوگ ہیں اور انہوں نے اس طرح کا قدم اٹھایا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے ہر قدم کو اپریشیٹ کریں. یہ ان کی صوبے کی اسمبلی، اور میں سن رہی تھی شاید آفریدی صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں جو متنازع شقیں ہیں ہم ان کو دیکھیں گے، پریس کے حوالے سے ہو گئی یا باقی چیزیں ہوں گی، اس کو بھی ہم دیکھیں سنیں گے. لیکن بلو پاسپورٹ آپ دے بھی دیں، لیکن دینا تو ادھر مرکز نے ہے. وہ طلال چودھری سب تو بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں دے سکتے، یہ تو ہم آفیشیل معاملات کے لیے دیں گے. وہاں بھی تو کھینچا تانی ہے نا، رسا تانی آپ دیکھ رہی ہیں. اور ایک ہی صوبے کا چیف منسٹر ہے آفریدی صاحب، کیا ملک سے باہر جا سکتے ہیں؟ اس سے پہلے گنڈا پور صاحب جا چکے. مریم بی بی تو جہاز اٹھاتی ہیں 12 ارب کا، جس ملک جانا چاہیں سہیلیوں کے ساتھ جا سکتی ہیں، لاؤ لشکر کے ساتھ. سندھ حکومت کے پاس اپنا جہاز ہے، بلوچستان حکومت کے پاس اپنا جہاز ہے. تو کے پی کے لوگ جو ہیں وہ کیوں نہیں باہر جا سکتے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. تو دیکھتے ہیں اس پہ بھی کیا رستہ بنتا ہے، کیا وے آؤٹ بنتا ہے، کیا واقعی یہ اس چیز کو سٹینڈ کر پائیں گے یا پبلک پریشر سے اس کو پیچھے لے آتے ہیں. میرے خیال سے ان کو بیک فٹ پہ آنا چاہیے اس معاملے. آج تو بہت ساری باتیں، افواہیں، ڈرائنگ روم ڈسکشنز تھی اسلام آباد میں کہ جولائی کا مہینہ فیصلہ کن ہوگا، حکومت چلی جائے گی. ہم نے دیکھا بہت ساری تحریریں لکھوائی گئی، کالمز، پروگرام، سب کچھ. لیکن جولائی میں بھی گراؤنڈ سچویشن وہی ہے. عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی. بے شک ہم نے سنا کہ کوئی بہت بڑی ملاقاتیں ہو گئی ہیں، کوئی بریک تھرو دیکھیں گے. کہا جا رہا تھا حکومت کے آخری دن بھی ہے اور پی ٹی آئی نے بھی کوئی کال دینی تھی، کوئی اسٹریٹجی تھی. جولائی آپ کو لگ رہا ہے جو ریمیننگ 10-15 روز ہیں کچھ ہوگا ان میں، یہ ایسے ہی جائیں گے معاملہ؟ دیکھیے آغاز ہو چکا ہے فریال، اس کا آغاز ہو چکا ہے. آپ نیکسس دیکھیں، چیزوں کے ڈاٹس ملائیں، چیزوں کو آپ ساتھ ساتھ کیلکولیشن اپنی دیکھیے گا ساتھ میں، تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی. فیصل واڈا کا اچانک ایک دم سے نمودار ہو جانا، آ کے ان کو باتیں سنانا. ڈار کیس ہوتا ہے، رضا ڈار کیس، اس پہ ایک دم وہ ایکٹیو ہو گئے اور آ کے ٹویٹ کر دیتے ہیں پاکستان کی انٹرنیشنلی جگ کھنسائی ہوئی، اسحاق ڈار صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے. گلگت بلتستان الیکشن میں آ کے ان کی اتنی بے عزتی کرتے ہیں، ٹھوک بجا کے ان کو جو ہے نا مطلب ایسی ایسی باتیں سناتے ہیں، مطلب اچھے خاصے بندے کا خون کھولنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ دیکھیں کام کا آغاز ہو چکا ہے. سہیل وڑائچ کے کالمز دیکھ لیں، یہ وہی ہے نا جو کہتے تھے کمپنی نہیں چلے گی تو قبولیت کس کی اور مقبولیت کس کی، اور ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا معاملہ نہیں چلے گا. حالانکہ محسن نقوی صاحب نے کہا آپ ریٹائرمنٹ لے لیں. لیکن دیکھیں آغاز ہو چکا ہے. ان تمام تر چیزوں کے لیے نا 1 مہینہ کافی نہیں ہوتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے 15 دن کی ڈیڈ لائن، یہ 1 مہینے، 5-6 مہینے آپ دیکھیے گا اس چیز کو لگیں گے. پنجاب اس میں دیکھ لیں آپ، اس کو تھوڑا سا آپ ڈاٹس ملائیں. ملک احمد خان کی ملاقاتیں مریم نواز کے ساتھ، اور ملک احمد خان کے بارے میں کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ اگلے چیف منسٹر بھی ہو سکتے ہیں. تو چیزیں نا کافی حد تک چینج ہو رہی ہیں. آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ کمپنی بھی اب نہیں چلے گی. اب یہ کوئی نئی کمپنی آئے گی، کوئی نئے جو ہے نا خوبصورت ترین لوگ ہوں گے، یا وہ کوئی باہر سے امپورٹ کیے جائیں گے. نئی کمپنی کے آسما، نئی کمپنی کے بڑے امیدوار محسن نقوی ہوں گے. آف کورس محسن نقوی تو دل دادا ہیں، پسندیدہ ہیں، ونڈر بوائے بھی ہیں، اور لوگوں کے لیے ایک وہ جو پھر کس کی کمپنی ہے سب جانتے ہیں. وہ جس کی کمپنی ہو سب جانتے ہیں. لیکن اس میں فیصل واڈا اپنے نمبر بنانے کی کوشش کریں. لیکن اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کوئی ایک اور خوبصورت چہرہ بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں. محسن نقوی تو رہیں گے اپنی جگہ پہ،
लेकिन कोई और चेहरा भी इसमें नई एंट्री भी हो सकती है। तो लेकिन देखिए सारी बातें एक तरफ, जब तक आप ग्रास रूट लेवल से चेंज नहीं लाते ना लोगों को, देखिए आप कैसे तब्दीली लेके आएंगे? आपने जिनका मैंडेट था वो उनको जेलों में डाला, जिनका मैंडेट था उनको आपने सजाएं दे दी, लोग खामोश हैं, पेट्रोल की प्राइसेस कहां से कहां चली जाती है, लोग उफ तक नहीं करते, लोग बोलते नहीं कि जेलों में भेज देंगे। बिल से आप डराते हैं कि पंजाब असेंबली में ऐसा बिल ले आएंगे कि आपकी शिकायत हो जाए तो आपका अकाउंट फ्रीज होगा, आपका अकाउंट मोबाइल बंद हो जाएगा, आप जेल में जा सकते हैं। तो ये डराने धमकाने की धौंस के जरिए चीजें, और मेरे ख्याल से ये कंपनी नहीं चलेगी। जो नई कंपनी आएगी वो भी चलाना मईशत है। मैं कल किसी का बयान सुन रही थी जी, हमने मार्का हक फतह कर लिया, मार्का मईशत करेंगे। मैं कहा भाई को 75 साल से कोई 80 साल से हम यही सुन रहे हैं, मार्का मईशत। आप ये मईशत चला लें, आप वैसे ही चला लें, वन मैन शो से चला लें ये मईशत। खुदा आपका भला करे, अल्लाह आपसे राजी हो। लोगों को 2 वक्त की रोटी चाहिए, आप मईशत को ऐसे ही चला लें, उसके लिए ना चेहरे बदले ना निजाम बदले, एक वन मैन शो से ही चला लें तो शायद लोग तब भी आपसे खुश हो जाएं। लेकिन ये किसी के बस की बात नहीं है, ये सिंगल बातों से मामला हल नहीं होते। अभी ट्रंप के साथ इतनी हमारी बड़ी बड़ी डीलें, बातें, गुफ्तगू और व्हाट्सएप हो रहे हैं, तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि आईएमएफ से हमारी जो आप शराइत है कड़ी वो जरा नरम करा दें, आईएमएफ ने हम पे जो पाबंदियां लगाई हैं वो हटा दें, या हमारे कर्जे जो हमने रीशेड्यूल करा दें, या हम जो इंटरेस्ट देते हैं, हम देखिए $1.5 अरब का कर्जा लेते हैं और उसमें ख्याल से $3 अरब हम कर्जा वापस करने पे लगा देते हैं। तो बीआईएसपी हम लोगों को भीख मांगने की आदत डाल दी, हमने $1.5 अरब आईएमएफ से लेते हैं तो 838 अरब जो है हम बीआईएसपी में ठोक देते हैं, वो भी $1.5 अरब तकरीबन बन गया। तो मतलब ये हमारे करतूत हैं। तो हम थोड़ा सा विजडम के साथ, फहम के साथ, फरासत के साथ, हिकमत के साथ अगर मामलात को चलाएं तो कोई बेहतरी आ सकती है। अदरवाइज मेरे ख्याल से अब फरिश्ते ही आएंगे, फरिश्ते ही इस चीज को चलाएं, इस हमारे मामलात को चलाएं। अल्लाह ही मालिक है जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं। आसमा, लास्टली आपकी सवाल है, ईरान यूएस सिचुएशन में एस्केलेट कर रही है दोबारा, इसके साथ ही हमारे यहाँ जो एंटी ईरान ग्रुप्स है वो एक्टिवेट हो गए हैं, प्रो अमेरिकन ग्रुप्स एक्टिवेट हो गए हैं, कह रहे हैं जी ईरान की गलती है सीज फायर की वायलेशन में। एक तो ये पता, इस पर भी रोशनी डालें, और दूसरा ऑयल प्राइसेस आपको पता है एकदम से $78 पर बैरल पे चली गई हैं। जब कम करना हो ऑयल तो हम चले जाते हैं हफ्तावार पॉलिसी पे, जब बढ़ानी हो तो एक ही रोज में हम कीमतें बढ़ा देते हैं। किस तरफ जाएगी मईशत अगर ये जंग के हालात यही रहे? देखिए जंग के हालात तो ये रहेंगे, ये खत्ते में अमन नहीं हो सकता। मैंने तो पहले भी कहा था, जो बड़ा गुडी गुडी सीन था कि जी आप साइन कर रहे हैं, मौजूद साइन हो गए और बड़ा आपने मफाहमती यादाश्त और सुलह सफाई, ये नहीं चलेगा। क्योंकि ट्रंप को देखें 2.5 साल रह गए, मिड टर्म इलेक्शंस हैं, उनको अपनी फेस सेविंग चाहिए। अमेरिका में उन पर बहुत ज्यादा तनकीद होगी। आज उन्होंने बहाना लिया कि जी मेरी जान को खतरा है, मैं ईरान की हिट लिस्ट पे हूँ। आप एक दिन में ईरान पे 90 मिसाइल दागेंगे तो ईरान ने कहा हम 180 मिसाइल आप पे दाग रहे हैं। तो ईरानी स्पीकर ने कहा ये धौंस धमकियों से आप हमें नहीं चला सकते, आप ना हुर्मस चलनी है तो हमारी मर्जी से, हमारी मंशा से और हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे चलेगी। अगर आप देखें वहां से जो जहाज गुजर रहे थे, शरारत अमेरिका ने की, उन्होंने उसको रास्ता दे दिया ओमान की जानिब। तो वो जाहिर बात है एक रास्ता ओमान की तरफ से जाता है तो फिर ऑयल पे कंट्रोल ईरान का तो खत्म हो जाएगा ना। अपने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अगर दूसरी तरफ से ऑपरेट हो जाती है तो उन्होंने कहा कि हमारी टेरिटरी है, हमारे यहाँ टैक्स है, हम लोगों को यहाँ से गुजरने की इजाजत दे रहे हैं, तो आप किस तरह से उनको दूसरा रास्ता दे रहे हैं? तो अमेरिका देखिए शरारत से बाज नहीं आता। शरारत जहां अमेरिका की है, फिर लेबनान पे फिर इजराइल के उसी रफ्तार से हमले होने, वहां पे इनकलाबी उन्होंने हालांकि अभी जवाबी कार्रवाई नहीं की। तो ये सारी चीजें आप अगर अमेरिका जानबूझ के शरारत करता है इजराइल के कहने पे, किसी के कहने, या ट्रंप की अपनी मस्ती है, तो फिर तो अमन नहीं आ सकता। तो ईरान तो तैयार है, ईरान दलेर कौम है। आपने देखा जिस तरह का जनाजा खामनेई साहब का आपने वहां पे देखा, बड़ी तादाद में लोग निकले, तो ट्रंप भी हैरान रह गया। तो मैंने तो समझा था लोग इनसे नफरत करते हैं, उसके तो जहन में था जिस दिन ईरान पे हमला करेंगे लोग पैंटे शर्टें, लड़कियां स्कर्ट्स पहन के सड़कों पे निकलेंगी और नाचेंगी और खुशी मनाएंगी कि हमारी जान छूटी। लेकिन ऐसा नहीं, बड़ी जफाकश कौम है, दयानतदार है, कमिटेड हैं और अमन पसंद लोग हैं। तो आप उनको मेरे ख्याल से इन चीजों से डरा नहीं सकते। और दूसरी बात, जो उनका एटमी प्लांट है जिसपे अमेरिका की अब फिर नजर पड़ गई, सैटेलाइट से कुछ तस्वीर आई कि उनकी जो नेतन्स की जो पॉइंट है जहां पे यूरेनियम को इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो वो सारी चीजें भी आई हैं। तो मेरा नहीं ख्याल ये अमन कायम होगा। ये एक तवील जंग है, ये एक लंबी जंग है, और जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप इस ओहदे पे हैं ये ठक ठुक लगी रहेगी। और ईरान जाहिर बात है, उन्होंने कहा हम तो किसी की धमकियों से मरूब होने वाले नहीं, हमने बड़ी बड़ी अपनी क़यादत मरवा दी, तो हमारे लिए पीछे क्या रह जाता है। तो ये इसी तरह ही चलेगा। और मेरे ख्याल से अब इस सीन में पाकिस्तान की भी नहीं सुननी जाएगी। अब ईरान डायरेक्ट हो गया है, अमेरिका खुद डायरेक्ट हो गया है, और जो मायदे की पासदारी नहीं रखी, आंख मचोली तो होती गई। जेडी वैंस अगर मायदे पे दस्तखत कर रहे हैं और वो अब ईरान को उसी तरह से धमकी दे रहे हैं हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो क्या फिर दूसरी जानिब की आदत छोड़ेगी? तो ये फिर धमकियां,
اور یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور آئل پرائسز اوپر جائیں گی. ابھی تو دیکھیں نا 2-3 دن یہ کھلے یہ چیزیں, اور امریکہ نے کوئکلی اسٹوریج کی ہے سارے آئل کی, کوئکلی اسٹوریج کر لی, انٹرنیشنل پرائسز نیچے گئی, نیچے پہ آپ نے آئل کھینچا, کم پرائس پہ لیا نا, اور اب آپ اس کو ایک دم اسٹوریج کر کے ہائی پرائس پہ کر دیں گے پیسہ, اور وہاں سے کمائیں گے. پاکستانی خیر بنائیں, باقی چلیں دنیا میں کہتے ہیں 2 ملکوں میں جنگ ہوتی ہے وہ سفر کرتے ہیں, تیسرا پاکستان ہوتا ہے, تو ہم تو ویسے ہی کم بھی ہوگی پرائسز تو ہم نے تب بھی سفر کیا ہے. 1 روپے 97 پیسے ہمیں مبارک ہو, خیرات میں ہمیں جو ریلیف ملا. تو میرا نہیں خیال, تو یہ تو پرائسز ابھی اناؤنس بھی نہیں ہوں گی تو سب سے پہلے پاکستان میں چلی جائیں گی. آئل کمپنیز اپنا انٹرسٹ بناتی ہیں, حکومت انہیں نہیں پوچھتی. جب کم قیمت پہ وہ لیتے ہیں اور جس سے پرائس بڑھتی ہے تو راتوں رات بڑھ جاتی ہے اور آپ اسی پہ خرید لیتے ہیں. تو جب کم ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, ہم اتنا ان کو زیادہ تھوڑا بہت ان کا بھی خیال رکھنا ہے. تو حکومت بھی شاید عوام کو دیکھیں نا, کچھ تھوڑا سا پریویلیج دینا چاہے, عوام کو کچھ سہولت دینی چاہے تو عوام کی خیال رکھ سکتے ہیں, لیکن وہ بھی نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں چلیں جی اب لیوی بھی بڑھانی ہے IMF کی تو پیٹرول سے بڑھائیں, ہم نے پیسہ بنانا ہے تو ہم پیٹرول سے بنائیں, آئل کمپنیز کو فائدہ دینا ہے تو ہم عوام پہ. تو ان کے تو ششکے اور پروٹوکولز ویسے ہی چل رہے ہیں. ان کے PM ہاؤس کے بجٹ دیکھ لیں, ان کے جہاز دیکھ لیں, علاج دیکھ لیں, ان کی آنیاں جانیاں دیکھ لیں, ان کے ریڑے بنائے ہوئے انہوں نے جہازوں کو. پاکستان میں تو ٹھہرتے نہیں, ٹکتے نہیں, علاج ان کا یہاں نہیں ہوتا. تو بدقسمتی ہے, ہماری بدقسمتی ہے جو ہمارے اوپر ایسے لوگ تھوپ دیے گئے ہیں. اللہ بھلا کرے اب لانے والوں کا بھی اور بٹھانے والوں کا بھی, کہ کیا کر سکتے ہیں ہم ان کے ساتھ.